हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पिला माने हिस्ट्री बा जो इतिहास रे अछि ताहार पिला माने आज आम यूनिट 3 रु लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने 8 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने यूनिट 3 रु इतिहास पिला माने यूनिट 3 रो इतिहास रु आज आम लॉन्ग क्वेश्चन बा 8 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न डिस्कसन करवा। तो पिला माने जो माने भी चैनल को नुआ देखुचंती सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पिला माने नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु जहाँ माध्यम रे मु जेतेबेले मध्ये एमिति वीडियो अपलोड करिवि ताहा तुरंत आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। एवं पिला माने जो माने भी हमरो +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे पिला माने आमर +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने पिला माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करंतु एवं पिला माने सेठारे गोटे लिंक टी दिया जायछि ताहाकू क्लिक करी आमर +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। एवं पिला माने जो माने भी आगरु लॉन्ग क्वेश्चन गुडा को देखि नांती यूनिट 2 रु पिला माने से माने एही चैनल रो प्लेलिस्ट को जानतु हिस्ट्री रो प्लेलिस्ट को एवं पिला माने सेठारे दिया जायछि ताहाकू पढंतु। तो पिला माने आज आमे डिस्कशन करिबा यूनिट 3 रु पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखो पिला माने क्वेश्चन टी रही अछि बतुतांकर भ्रमण वृत्तांत आलोचना करो। तो पिला माने इबन बतुतांकर भ्रमण वृत्तांत आलोचना करो पिला माने यूनिट 3 रु पिला माने एहा प्रथम सिलेक्शन। तो पिला माने निश्चित भाव रे आसीबो आपण माने पढंतु। तो देखो पिला माने निजर हाथ लेखा नोट पिला माने मोर एहा। तो देखो यार उत्तर होची पिला माने प्रथमे इंट्रोडक्शन टा लिखि देबो तापर पिला माने देखो ना इबन बतुता चतुर्दश शताब्दी रे आफ्रिका महादेशर मोरक्को रु आसीथिले। तो पिला माने मने रखो ना इबन बतुता चतुर्दश शताब्दी रे आफ्रिका महादेशर एक मार्किया रे आसे पिला माने आफ्रिका महादेशर मोरक्को रु आसीथिले। इबन बतुतांको जन्म पिला माने 1304 फेब्रुआरी 24 तारिख रे मोरक्को रे एक मुसलमान काजी परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। तो पिला माने इबन बतुतांको जन्म केबे होइतिला 1304 मसिहा फेब्रुआरी 24 तारिख रे पिला माने मोरक्को रे एक मुसलमान काजी परिवार रे तांकर जन्म ग्रहण करथिले। तापर देखो पिला माने से आफ्रिका एशिया भारत इत्यादि बहु देश भ्रमण करी 30 वर्ष पर पिला माने 1354 मसीह प्रत्यावर्तन पर निज जन्ममाटी मोरक्को। तो पिला माने से कौन ना आफ्रिका एशिया भारत इत्यादि स्थान पिला माने भ्रमण करथिले। केते वर्ष पिला माने ना 30 वर्ष पर केते हबो पिला माने ना 1354 मसीह से पिला माने तांको निज जन्ममाटी बा तांको गाँ पिला माने मोरक्को को आसीथिले। तापर देखो ना निजर भ्रमण वृत्तांत पिला माने गोटे पुस्तक लिखिथिले मने रख निजर भ्रमण वृत्तांत रिहला नामक एक पुस्तक लिपिबद्ध करिसंती। एहा मोस्ट पिला माने एमसीक्यू प्रश्न ना रिहला पिला माने तांकर पुस्तक कोन ना रिहला नामक एक पुस्तक लिखिथिले। तापर पिला माने रिहलार अर्थ हेउची कोन भ्रमण पिला माने रिहलार अर्थ हेउची भ्रमण। तापर इबन बतुतांको मृत्यु होइतिला पिला माने 1369 मतांतर पिला माने 1377 ख्रीष्टाब्द रे। तापर देखो पिला माने प्रथम पॉइंट। तो पिला माने प्रथम पॉइंट देखो तो पिला माने प्रथम पॉइंट के अछि 1 नंबर रे पिला माने देखो मोहम्मद बिन तुगलक को दरबार रे बतुता। तो पिला माने मोहम्मद बिन को जेन पिला माने थिला तांको दरबारटी तांको थारे पिला माने बतुता। तो देखो इबन बतुता मोहम्मद तुगलक को दरबार रे उपस्थित हेबा परे सुल्तान तांको ज्ञान रे मुग्ध होइथिले। पिला माने देखो इबन बतुता मोहम्मद बिन तुगलक पिला माने मोहम्मद बिन तुगलक को दरबार रे पिला माने उपस्थित हेबा परे इबन बतुता तापर पिला माने सुल्तान तांको ज्ञान रे कहारो ना इबन बतुतांको ज्ञान रे मुग्ध होइथिले एवं पिला माने से तांको काजी रूप रे नियुक्ति करिथिले एवं पिला माने से सही पदवी रे दीर्घ 8 वर्ष रहिथिले। केउ पदवी रे पिला माने ना काजी पदवी रे 8 वर्ष रहिथिले। समय क्रमे से सुल्तान मोहम्मद तुगलक क्रोधर शिकार होइतिले। तो पिला माने केते समय गला तापर पिला माने किए ना इबन बतुता मोहम्मद बिन तुगलक क्रोधर शिकार होइतिले तांकर मृत्युदंड प्राय पिला माने निश्चित होइतिला तांको मृत्युदंड देव बोली निश्चित होइतिला। तापर देखो परे सुल्तान को मत परिवर्तन जोगु सुल्तान को मत मोहम्मद बिन तुगलक मत परिवर्तन जोगु इबन बतुता पिला माने रक्षा होइतिला। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर पॉइंट। तो पिला माने 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो पिला माने 8 मार्क। तो पिला माने एमिति लिखिबो पॉइंट हिसाब रे लिखिबो पैराग्राफ करिवो नाही पिला माने पैराग्राफ कोले मार्क मिले नाही। तो पिला माने 7टी किंबा पिला माने 6टी पॉइंट लिखिले निश्चित भाव रे 8 रु 8 मार्क पाइबो। तो देखो पिला माने सेकंड पॉइंट रे अछि पिला माने दिल्ली विषय रे वर्णना कोन ना दिल्ली विषय रे वर्णना। तो देखो इबन बतुता पिला माने
ଇବନ ବତୁତା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ରିହଲାରେ। ପିଲାମାନେ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ନା ରିହଲା ପୁସ୍ତକ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେତେବେଳର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଇବନ ବତୁତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଅଛି ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ତାଙ୍କର ରିହଲା ପୁସ୍ତକରେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେତେବେଳର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଭାଗରେ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ତାହା ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ, ଯାହା ଏକ ପୁରାତନ ନଗରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କାଫେର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିରି, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଖଲିଫା ବଂଶୀୟମାନେ ରହୁଥିଲେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସିରି, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଖଲିଫା ବଂଶୀୟମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁଗଲତାବାଗ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁଗଲତାବାଦ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକଙ୍କ ପିତା କିଏ ପିଲାମାନେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପିତା କିଏ ନା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ତୁଗଲତାବାଦ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଥିଲା ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭାଗ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାହାନ ପନ୍ନା, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବତନ ସୁଲତାନ ରହୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କହିଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଥିବା ବୃହତ ସରୋବର। ତ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସରୋବର, ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଇବନ ବତୁତା ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ସରୋବର ବା ପୋଖରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ସରୋବର କହିଲେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଇବନ ବତୁତା। ଏହି ସରୋବର ନାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମନେ ରଖ, ସେହି ସରୋବରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସରୋବରର ନାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନ ଲାଲମିସ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନା ସରୋବରର ନାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନ ଲାଲମିସ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ପାଣି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁଥିରୁ ପିଲାମାନେ ନା ସରୋବର, ଯେଉଁ ବୃହତ ସରୋବର ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ପାଣି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 2 ମାଇଲ। କାହାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସରୋବରଟି ରହିଥିଲା ତାହାର ପିଲାମାନେ 2 ମାଇଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 1 ମାଇଲ। କେତେ 1 ମାଇଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଏହି ସରୋବର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପୋଖରୀର ମଝିରେ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଥିଲା। ସରୋବରଟି ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସେହି ସରୋବରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷା ପାଣି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏହି ପୋଖରୀର ମଝିରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ବା ପଥର ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ସରୋବରଟି ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ। କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ନା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଖୁ, ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସରୋବରଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବୃହତ ସରୋବର। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ। ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ କିପରି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ କିପରି ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଇବନ ବତୁତା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଇବନ ବତୁତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏହି ପ୍ରାସାଦର ନାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶରା। ସେଇ ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା ତାର ନାମ ପିଲାମାନେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଦର୍ଶରା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ 3ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ 3ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେତେ ଗୋଟି ପିଲାମାନେ ନା 3ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ପିଲାମାନେ ଜଗୁଆଲି, ତୁରୀବାଦକ, ବଂଶୀବାଦକ ଆଦି ବାଦ୍ୟକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଜଗୁଆଲି ରହିଥାନ୍ତି, ତୁରୀବାଦକ ପିଲାମାନେ ବଂଶୀବାଦକ ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟକର ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ପାଖରେ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବାଦ୍ୟ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଇ କହୁଥିଲେ ଅମୁକ ଆସିଛନ୍ତି ବା ପିଲାମାନେ କେହି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ ପ୍ରକାରର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେ ତୁରୀବାଦକ ଓ ବଂଶୀବାଦକ ପିଲାମାନେ ବଜାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅମୁକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର 3 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହା ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ନାକିବୁ ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଖାତା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତା ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଥିଲା ସେ ଖାତାରେ ପିଲାମାନେ ଦସ୍ତ କରି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଆସୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେହି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯାତାୟାତ ମାର୍ଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଯାତାୟାତ ମାର୍ଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ କିପରି ଥିଲା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ନା ଇବନ ବତୁତା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଯାତାୟାତ ମାର୍ଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଇବନ ବତୁତା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ଇବନ ବତୁତା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଯାତାୟାତ ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ମାର୍ଗ ରହିଅଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଯେଉଁ କାରବାର କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଇବନ ବତୁତା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁ ପିଲାମାନେ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 40 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଦେଖ ସୁଲତାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପାଇଁ 40 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ପିଲାମାନେ 50 ଦିନ। ତ ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 40 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 50 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ପଥ ଅପେକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ପଥ ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ତାର ପଥ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ବା ଭଲ ଥିଲା। ଏହି ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମରାଇ ଘର ବା ପାତ୍ରଶାଳା ମାନ ରହୁଥିଲା। ତାହା ପଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମରାଇ ଘର ବା ପିଲାମାନେ ପାତ୍ରଶାଳା ମାନେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ରାମଶାଳା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନେ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବେପାରୀମାନେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ବା ରହୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାତ୍ରଶାଳା ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବେପାରୀମାନେ ବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ପାତ୍ରଶାଳା ମାନେ କହନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏବଂ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କହିଅଛି ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆମର ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ କହିଅଛନ୍ତି ଇବନ ବତୁତା ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାନ। ଯେଉଁ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ପାନଲତାକୁ ପିଲାମାନେ ପାନ ବିଷୟରେ ଦେଖ ନା ପିଲାମାନେ ପାନଲତାକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଲତା ପରି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲତାରେ ପିଲାମାନେ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ପାନଲତାରେ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ପିଲାମାନେ ଏହାର ପତ୍ର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ପାନରେ ଗୁଆର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଚୋବାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ନା ପାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ଚୋବାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବତୁତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଇବନ ବତୁତା ନଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ପରି କଠିନ। ତ ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆକୁ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମୁଣ୍ଡ ପରି କଠିନ ମଣିଷର ପିଲାମାନେ। ଏହାର ନାସି ପିଲାମାନେ ମଣିଷର 2 ଆଖି ପରି। କାହାର ନା ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ନାରିୟଲ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ 2 ଆଖି ପରି। ନଡ଼ିଆର ଫଳ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଂଶ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଏହାର କତା ମଣିଷର କେଶ ସଦୃଶ ସହ। ତ ପିଲାମାନେ କେଶ ସହ ସଦୃଶ ପିଲାମାନେ କିଏ ଆମର ଇବନ ବତୁତା କହିଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ପାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତିମରେ ପିଲାମାନେ କନକ୍ଲୁଜନଟି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ କନକ୍ଲୁଜନଟି କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ନା ଲେଖିନ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖ ପିଲାମାନେ ନା ଇବନ ବତୁତା ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପରିବ୍ରାଜକ। ପିଲାମାନେ ଇବନ ବତୁତା ଥିଲେ ଜଣେ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପରିବ୍ରାଜକ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରିହଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନା ଇବନ ବତୁତା ରିହଲା ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ସେ ବିଶେଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରୁ ଜଣାଗଲା ନା ରିହଲା ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ
ତତ୍କାଳୀନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପିଲାମାନେ ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ 8ରୁ 8 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି, ତାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ